सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गुरु गरीब निवाज मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी। मैं तुझे आगे अरदास मैं होर था नाही जिस पे करो बेनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला। बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला। पर सरवर जब उछले तब तरण दोहिला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला। बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला। ओ बेड़ा बन ले बनन दा वेला। बेड़े नू तू बन ले मना। बेड़ा बन ले बनन दा वेला। बेड़े नू बन ले मना। बेड़ा बन ले दा वेला। बेड़े नू बन ले मना। बेड़ा बन ले बंधन दा बेड़ा। बेड़े नू बन ले मना। बन ले बंधन दा बेड़ा। बेड़े नू तू बन ले मना। बेड़ा बन ले बंधन दा बेड़ा। बेड़े नू तू बन ले मना। बन ले बनन दा वेला। बेड़े नू बन ले बना। बेड़ा बन ले बनन दा वेला। बेड़े नू बन ले बना। बेड़ा बन ले बंधन दा बेड़ा। बेड़े नू तू बन ले मना। बेड़ा बन ले बंधन दा बेड़ा। बेड़े नू तू बन ले मना। ले बंधन दा बेड़ा। बेड़े नू तू बन ले मना। बेड़ा बन ले बंधन दा बेड़ा। बेड़े नू तू बन ले मना। बेड़े नू 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 बन ले मना।
बन लेना बन लेना बेड़ा बन ले बनन दा वेला बेड़े नु बन ले मना बेड़ा बन ले बनन दा वेला बेड़े नु बन ले मना बेड़ा बनन दा बेड़ा बेड़े को बन लेना बेड़ा बन ले बंधन दा बेड़ा बेड़े को बन लेना बन ले बंधन दा बेड़ा बेड़े को बन ले मना बन ले बंधन दा बेड़ा बेड़े को बन लेना बेड़े नु जी बन ले मना बेड़े नु जी बन ले मना बन लेना हो बेड़ू जी बन ले मना बेड़ू जी बन ले मना हो बेड़ू जी बन ले मना हीरा जन्म अमोलक तेरा जन्म अमोलक तेरा हीरा जन्म अमोलक तेरा जन्म अमोलक तेरा हीरा जन्म अमोलक तेरा जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं मिलना 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 ओ बार बार नहीं मिलना बार बार नहीं मिलना बार बार नहीं मिलना बार बार नहीं मिलना हीरा जन्म अमोलक तेरा हीरा जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं मिलना जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं मिलना हीरा जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं मिलना जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं हीरा जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं मिलना हीरा जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं मिलना 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 ओ बार बार नहीं मिलना बार बार नहीं मिलना बार बार नहीं मिलना नहीं मिलना ओ बार बार नहीं मिलना बार बार नहीं मिलना बार बार नहीं मिलना बार बार नहीं मिलना हीरा जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं मिलना जन्म अमोलक तेरा बार बार नहीं मिलना हीरा जन्म
ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮਿਆ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਨਮਿਆ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ, ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਲਾਜ ਜਪਾ ਕੇ। ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਲਾਜ। ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਲਾਜ ਰਖਾ ਕੇ। ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਲਾਜ ਰਖਾ ਕੇ। ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ, ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਜਗ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੱਖ ਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਦੁਖੀਆ
ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ दुखिया सब संसार 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 हरि दे नाम बिना 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 कानू बन दे कूड़ दे दावे कंधा तेरियां रेत दियां कानू बन दे कूड़ दे दावे कंधा तेरियां रेत दियां बन दे कूड़ दे दावे कंधा तेरियां रेत दियां तो बन दे कूड़ दे दावे कंधा तेरियां रेत दियां बन दे कूड़ दे दावे कंधा तेरियां रेत दियां कानू बन दे कूड़ दे पावे कंधा तेरियां रेत दियां कानू बन दे कूड़ दे दावे कंधा तेरियां रेत दियां कानू बन दे कूड़ दे दावे कंधा तेरियां रेत दियां परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कल्ले आवे नानका सदे उठी जाहे राणा रावो न कोर है रंगना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंधे तीर सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र बचनों अनुसार जो कि बहनीवाल परिवार दे विचों पिछले दिन ही बजुर्ग चढ़ाई कर गए सन उन्हों की रूह की शांति वास्ते सतगुरां दी रब्बी बाणी तुर्की बाणी दे जाप करवा के भोग पवाए। इस वक्त
सतगुरां दी महान पवित्र गुरबाणी और गुर इतिहास दीयां विचारां आप जी दे नाल सांझ पावांगे। सब तो पहलां ते भाई नगर निवासी समूह संगतां नूं साडे वल्लों अते परिवार वल्लों बेनती की जाती है कि गुरु चरणों विच विछड़ी हुई रूह के निमित्त कथा कीर्तन शोक समागम शुरू हो चुके हैं। 12:45 बजे आप सारी समाप्ति करनी है। सो किरपा करके सारिया संगतां गुरु चरणों में पहुंचने की कृपालता करो। जिहड़ियां संगतां पहुंचियां होईयां उन्हां नूं बेनती है गुरु का लंगर प्रसादा चाह पानी छक के फिर गुरु के दरबार विच बैठण की खेचल करनी है, ताकि आपां थोड़ा जिहा समा जिवें बाबा कबीर साहब कहंदे आ, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आद भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। सो जितना कि समा सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करते हैं विछड़ी हुई रूह के निमित्त वाहिगुरु परमात्मा दे गुणगान करने आ। सतगुरु कहंदे आ कोट पुन सुन हर की बाणी। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। कल युग दे विच सब तो वड्डा पुन किहड़ा है? सतगुरु कहंदे आ वो है कल युग दे विच सब तो वड्डा पुन उस मालक दे परमात्मा दे गुण गाने, उहदी सिफत सलाह करनी, ये सब तो वड्डा पुन है। जिहड़ा शब्द है गुरु दा, गुरु दी सिफत सलाह है, यदि उत्थों तक पहुंच जा जिथे संसार दे पदार्थ नहीं पहुंच सकते। संसार दी माया धीआं पुत्र साक संबंधी उत्थे नहीं पहुंच सकते जिथे परमात्मा दी बंदगी पहुंच जाती है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु अमरदास महाराज जी दे जिहड़े बचन है बाबा सुंदर जी पावन गुरबाणी विच उन्होंने पक्के तौर ते दर्ज कीते। बाबा सुंदर जी दी लिखत गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस बाणी विच लिखिया। ते बचन है बाबा गुरु अमरदास महाराज जी दे कहंदे अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। बाबे गुरु अमरदास महाराज ने अखीर ते यही वचन कीते, मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया। जदों संसार दे विचों अपनी पंच भूतक देही दा परित्याग करना सी ते धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे गुरु के प्यार वाले जिहड़े सिख सन, गुरु रामदास महाराज जी जिन्हां नूं पहलां भाई जेठा जी दे नाम नाल जाणिया जांदा सी, गुरु अमरदास महाराज जी तो इस विछोड़े की गल सुन के रोन लग पे। गुरु अमरदास महाराज कहते मत मैं पिछे कोई रोग सी, साडे पिछे भाई किसी ने रोना नहीं। कहते महाराज तुसी सानू छड्ड के चले हो ते तुसी कहंदे हो रोना नहीं, तुहाडे नाल प्यार है, तुहाडे दर्शन करके साडे दिन की शुरुआत हुंदी सी। तो गुरु अमरदास महाराज कहते भाई रोण की बजाय उस परमात्मा की भगती बंदगी सिफत सलाह करनी है, नाम जपना जपाउना संगतां नूं जो बाबे मरदाने ते गुरु नानक साहब ने कीर्तन का रास्ता सानू दिखाया है। कीर्तन दे नाल जुड़ना, परमात्मा दे नाम की कीर्ति करनी है। साडी झोली विच एक खजाना पाया सतगुरां ने, तो इस करके फिर ये पक्के तौर पर मर्यादा बनी है। जदों कोई जीव कोई बुजुर्ग किसी परिवार दे विचों चढ़ाई करता है, उहदे पिछे सारे साख संबंधी रल मिल के उस रूह दे भले वास्ते सतसंग कीता जाए, कथा कीर्तन की हाजरी भरी जाए। बाबा कबीर साहब कहंदे ने इस संसार दे विचों इस तन ने चले जाना है, कबीर ए तन जाएगा सको तो लेहो घोर। कहंदे जे कोई इनू रख सकिया
ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲੇਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੁਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ 10-15 ਸਾਲ ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵੇਲੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਧ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹਿ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨੀ ਥਿਉਣਾ, ਕਰ ਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨੀ ਥਿਉਣਾ, ਕਰ ਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨੀ ਥਿਉਣਾ, ਕਰ ਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨੀ ਥਿਉਣਾ, ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨੀ ਥਿਉਣਾ, ਕਰ ਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਕਰ ਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨੀ ਥਿਉਣਾ, ਕਰ ਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨੀ ਥਿਉਣਾ, ਕਰ ਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ।
जन्म ने जाना, हीरा जन्म ने जाना। बार बार नहीं मिलना, बार बार नहीं मिलना, बार बार नहीं मिलना, बार बार नहीं मिलना, ओ बार बार नहीं मिलना, बार बार नहीं मिलना। बार बार नहीं मिलना, तेनों बार बार नहीं मिलना, बार बार नहीं मिलना, बार बार नहीं मिलना तैनू। ओ बार बार नहीं मिलना, मैनू बार बार नहीं मिलना। हीरा जन्म ना थ्योना, कर लो बेनतियां, हीरा जन्म नहीं थ्योना, कर लो बेनतियां। हीरा जन्म नी थ्योना, कर लो बेनतियां। ओ हीरा जन्म नी थ्योना, कर लो बेनतियां। हीरा जन्म नहीं जाना, कर लो बेनतियां। हीरा जन्म नहीं जाना, कर लो बेनतियां। गलदा फिरे हीरे पाकोटियां दे, गलदा फिरे हीरे पाकोटियां दे। गालदा फिरे हीरे पाकोटियां दे, गालदा फिरे हीरे पाकोटियां दे। वालदा फिरे हीरे पाकोटियां दे, वालदा फिरे हीरे पाकोटियां दे। गलदा फिरे हीरे पाकोटियां दे, गलदा फिरे हीरे पाकोटियां दे। गालदा फिरे हीरे पाकोटियां दे, गालदा फिरे हीरे पाकोटियां दे। वालदा फिरे हीरे पाकोटियां दे, वालदा फिरे हीरे पाकोटियां दे। मानस जन्म दुलंब है, हुए न बारंबार, बन फल पाके पोए गिरे, बहर न लागे कार। मानस जन्म दुलंब है, हुए न बारंबार, जो बन फल पाके पोए गिरे, बहर न लागे डार। सतगुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जिस वेले 6 साल दे होए सी ना, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੋਪਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਂਧਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਂਧਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ
ਬੜੇ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਪਾਂਧਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਰੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਣ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 24,000 ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਜੇ। ਬਾਪੂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਂਘ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਜ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ। ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ, ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਮੁੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਦੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ, ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆ ਵੈ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਗਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਬਗਲੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਗਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਜ ਅਸਮਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਝਪਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਛਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝਪਟ ਮਾਰਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਗਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵੂ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੜ ਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਧੰਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਗੇੜਾ ਵੱਜਿਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਿੱਪ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਹਿ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਸ ਗਏ ਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਖੁੱਭ ਗਏ ਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਕਿ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਦਰਦ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਜਾਲ ਸੀ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੜੀ ਜਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਜਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੈਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗੂ, ਬੇੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਆਏ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਹੋਣ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 55 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਲੋਕ, ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾਂ ਪਏ ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨਮੇ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਓਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਦੇ ਹਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਝੂਲ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਰਨ ਭਾਈ ਜਪ ਲੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਪੋਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣੇ ਆ। ਬਹਿ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖੁਰਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁਰਨੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਆ ਸੁਰਤੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਲਦ ਬਣਿਆ ਖੁਰਨੀ ਤੇ ਖੜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ। ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਭ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਭ ਕੱਲਾ ਖਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ,
ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਵਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। चार पांव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है तब कत मूड लुकई है। बड़ियां सीधियां जिहियां गल्लां गुरबाणी दे विच कहंदे, उठदे बहिंदे ते डंडा भी वजदा नक ते कमाल दी गल है मूंह भी नहीं लुको सकदा। हुण दस तू किवें जपेगा। एक बड़ी सोहनी कविता संसार दे विच इंसान दी जिंदगी जन्म ते मौत दा जिहड़ा विचकार दा समा जिहनूं जिंदगी आखिया जांदा है। बड़ियां सोहणियां लैणां आप जी नाल सांझियां करदे आ, सरवण कराउणे आ। ना लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नी जिंदे, ना लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नी जिंदे। तू लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नी जिंदे हो, लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नहीं जिंदे। ना लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नहीं जिंदे, ना तू लंबे पैर पसार सदा तू रहना नहीं जिंदे। वेद कुरान गुरंथ पुकारन रल के सारे नी, वेद कुरान गुरंथ पुकारन रल के सारे नी। इस बंदे दा जीवन रुखड़ा नदी किनारे नी, इस बंदे दा जीवन रुखड़ा नदी किनारे नी। टिकिया अज जा पल के मन ले कहना नी जिंदे, ना लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नी जिंदे। लम्मे पैर तू रहना नहीं जिंदे, ना लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नी जिंदे। लम्बे पैर पसार सदा तू रहना नहीं जिंदे हो, लम्बे पैर पसार सदा तू रहना नहीं जिंदे। रावण वर्गे योधे लंका छड़ के तुर गए नी, रावण वर्गे योधे लंका छड़ के तुर गए थी, रावण वर्गे योधे लंका छड़ के तुर गए नी। रावण वर्गे योधे लंका छड़ के तुर गए। डले रेत दे वांगू खुरदे खुरदे खुर गए नी, डले रेत दे वांगू खुरदे खुरदे खुर गए नी। ऐदा एक दिन तेनों, ऐदा एक दिन तेनों खुरना पैना नी जिंदे। लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नी जिंदे, लम्मे पैर पसार सदा तू रहना नी जिंदे। हाँ लम्बे पैर पसार सदा तू रहना नहीं जिंदे, हाँ लम्बे पैर पसार सदा तू रहना नहीं जिंदे। ऐदा एक दिन तेनों खुरना पैना नी जिंदे,
ਪਛਾਣ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀ ਦਿਸਦੇ ਗੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀ ਦਿਸਦੇ ਗੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀ ਦਿਸਦੇ ਗੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀ ਦਿਸਦੇ ਗੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੀ ਭਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੀ ਭਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੀ ਭਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੀ ਛੱਡ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਲੇ ਛੱਡ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਲੇ ਕਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪਸਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪਸਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਛੱਡ ਬਖੇੜੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਬਖੇੜੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਚੰਮਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਚੰਮਦੀਆਂ ਪੈ ਜੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਗ ਜਮਾਦਾ ਪੈ ਜੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਗ ਜਮਾਦਾ ਸੈਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਪੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਗ ਜਮਾਦਾ ਪੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਗ ਜਮਾਦਾ ਸੈਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਸਰਵਣੋਂ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ
इस जीव नूं आखे रसना तू अनरस राज रही। बड़े तरह दे ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਖ ਲਏ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ 60,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 60,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਟੇਸਟ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ, ਰਸ ਔਰ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਜਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਧ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਰਸਨਾ ਤਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਗਣ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੀਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਂਗਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੰਨਿਆ ਜੀਭ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਭ ਤੇ। ਹੈ ਝੂਠੀ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰੱਬ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 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 ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ ਸਤ ਖੰਡ। ਖੰਡ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੁਕੜੇ ਸਤ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਟੋਟੇ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇਰੇ। ਰੇ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ ਸਤ ਖੰਡ, ਐ ਜਿਹਬਾ ਤੇਰੇ ਸੱਤ ਟੋਟੇ ਕਰਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ। ਤਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ ਸਤ ਖੰਡ, ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੀ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟੀਐ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕੰਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨ ਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋਂ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ व्यापारी, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਤਾ ਮਿੱਟੀ ਸੀਮਿੰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਹੋ ਬਸ ਸੰਭਾਲ। ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। अंत समय जे सुरती चली जावे ना कहंदे माया विच, ते फिर कहंदे ओनू सप दी जून मिलदी है। अंत समय जे कहंदे अपने घर विच सुरती चली जावे, फिर ओहे जी जून मिलदी है ओनू। पर कहंदे जे अंत समय अखीर उत्ते भी जे रब याद आ जाता ना, अखीर उत्ते परमात्मा दा नाम जबान ते आ जावे, मरण तो कोई 5-4 सेकंड पहला ही रब दी याद आ जाए, कहंदे फिर भी तेरा भला हो सकता है। इन्नी महानता है रब दे नाम नूं। जिंद गुरां दे दुआरे उत्ते निकले, सुरगां नूं जावे आत्मा। जिंद गुरां दे दुआरे उत्ते निकले, सुरगां नूं जावे आत्मा। जिंद गुरां दे दुआरे उत्ते निकले, सुरगां नूं जावे आत्मा। जिंद गुरां दे दुआरे उत्ते निकले, सुरगां नूं जावे निकले, सुरगां नूं जावे आत्मा। उत्ते निकले, सुरगां नूं जावे आत्मा। उस परमात्मा दा नाम जपना साडे वास्ते जरूरी है। चंगे कर्म कर जाइए। कबीरा जब हम आए इस जगत में, जग हसा हम रोए। असी संसार दे विच जदों साडी एंट्री हुई है, रो के हुई है, ते ये रोना किसे किसे दा ही मुकदा है ते नहीं रोंदे। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। रोंदे आए ते रोंदे ही तुर गए। राम भी रोया,
ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ, ਸੀਤਾ ਵਿਛੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ ਹਮ ਹੱਸੇ ਤੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਪੂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗੂਗਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਗੂਗਲਾਂ ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਸੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ। ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਅੱਕਿਆ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਬਾਪੂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਤੋਹਫੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਮਛਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ
ਜੋ ਵੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੀਰ ਵਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੀਰ ਵਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੀਰ ਵਹੀਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਮਾਲੀਆ 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 ਵੇ ਬਾਗ ਸੁਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਰਹਿਜ ਤੇਰੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਖਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ, ਸਚਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਦੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਹਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਦਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਨੋ ਜਿਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਜੋ ਪਿਆਰੋ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਕਰ ਸਪਾਕੇ, ਕਰ ਸਪਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾ ਦਿਆ, ਅੰਜ ਦੂਨ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਪੰਡਤ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਝ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ,
ਤੂੰ ਹੋਆ ਸਿੱਧ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਤੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਗ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਟੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਚਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤੇ ਦਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਚੇ ਕਰ ਮਹਬੂਦ ਕਰਮੀਆਂ ਹੋਇਆ ਬਣੀ ਕਿਹਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਜੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਏ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ।